ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار پی جے میر صاحب. پی جے میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, یہ جاننا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے تمام ملزمان کے کیسز عام عدالتوں میں چلانے کا حکم دیا ہے. اس فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور کیا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت فیصلے پر عمل کرے گی یا اپیل میں جا سکتی ہے؟ اچھا, پتہ جب ہم بات کرتے ہیں, انالیسس دیتے ہیں, یاد رکھیں کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید کرنا برداشت نہ کریں. تنقید برائے تعمیر, یہ نہیں کہ تنقید برائے تنقید. آپ کے سوال میں جو ہے چیز وہ بڑی سمپل ہے کہ ون, ہمیں آج پتہ ہے اور اچھا لگا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا وہ بحال ہے اور وہ چل رہا ہے, اور ہر ایک کو کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کرنا ہے. تو ان کا جو ڈیسیجن ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ملٹری کورٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ پکے ٹیررسٹ کو, ایکچوئل ٹیررسٹ کو اور دہشت گردوں کو, جو کہ آپ کہہ لو کہ پاکستان کی سالمیت پہ ایک دھبا بنتے ہیں اور ہمارے نہتے شہریوں کو مارتے ہیں, شہید کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ملٹری ٹرائلز بہت ضروری ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی زون میں آتے ہیں. ہاں, یہ جو آپ نے 9 مئی کو دیکھا ہے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اس پہ پوری دنیا, انفیکٹ پی ٹی آئی بھی کرٹیسائز کرتی ہے جن لوگوں نے کیا ہے. آپ ان کو بھیجیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اندر, آپ ان کو بھیجیں سویلین کورٹس کے اندر, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر پیرلل کورٹس نہیں ہے, ایک کورٹ ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا انٹرنیشنل امیج بھی بڑھتا ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی فوج انٹروین کر رہی ہے, فوج کوئی انٹروین نہیں کر رہی. فوج جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو اور ہماری جو ریاست ہے اس کی وہ پروٹیکٹر ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ جو ڈائسیکشن ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورا میڈیا بھی دیکھ لیا, آپ نے لائرز کو بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, بڑی بات ہے, nothing wrong in that, but the law is supreme in the supreme Pakistan. So I think we have to look on that side. اور تنقید کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, تنقید کے اندر آپ ملک کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور فریگمنٹ کر دیتے ہیں اس کو. ہمیں فریگمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت. سو آئی تھنک لیٹس موو اہیڈ, اینڈ سویلین کورٹس کو چاہیے. لیکن ایک اور اس میں ایک ہے, ہمارے سویلین کورٹس اس لیے یہ بحث آتی ہے کیونکہ سویلین کورٹس ڈیسیجن نہیں لیتے, یہ بیٹھ جاتے ہیں ریزرو کر کے, او بھائی تم ڈیسیجن لو. ملٹری کورٹس جو ہے وہ امیڈیٹلی ڈیسیجن لے لیتے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس. ملٹری کورٹس اور وہ بھی قانون کے تحت چلتے ہیں, وہ غیر قانونی نہیں ہوتے, لیکن ان کے ڈیسیجنز امیڈیٹ ہوتے ہیں اور انسٹنٹینیس ہوتے ہیں. بالکل ڈیسیجن امیڈیٹ ہونے چاہیے دوسرے کورٹس کے بھی. پی جے میر صاحب, آج لیگی قائد نواز شریف کا العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں عدالتوں میں پیش ہونے کا امکان ہے. آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے, نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا پھر ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نواز شریف کے ساتھ واپس آیا تھا جب یہ ایگزائل میں تھے, and he had come to face his charges. He had come to face whatever charges were against him. تو ان کو پھر راول لاؤنج سے, اسلام آباد سے یہ ان کو بھیجا, ڈپورٹ کر دیا. آج بھی آئے, فیس کریں گے جو ان کے پاس چارجز ہیں یا ایلیگیشنز ہیں نا. ہم تو یہاں پہ ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتے. لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ کہ کیا ان کا ہے وہ آپ کہہ لو لیگل لکوناز یا لیگل ان کو جو ریلیف ملتا ہے. سو آئی تھنک ہی ول گو آن دیٹ لائن, بیکاز دیکھو وی آر ناٹ اے بنانا ریپبلک کہ ہاں جی جس کی مرضی جو مرضی کر جائے, اینڈ وی مسٹ ناٹ گیو دیٹ انڈیکیٹر, بیکاز یاد رکھیں آج جو بھی پاکستان کے ایک پوزیشن پہ ہے کل نہیں ہوں گے. پاکستان نے رہنا ہے اور میں نے نہیں رہنا. ہم نے پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے. میر صاحب, جیسے جس طرح سے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے, جس طرح سے استقبال ہوا ہے اور جو سہولیات انہیں فراہم کی گئیں, جو ان کے مخالفین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کلیئر کٹ ایک ڈیل ہے. مخالفین آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو سارے پی ڈی ایم میں ایک ہی بیٹھے تھے, یہ اب مخالفین ہو گئے. اب مخالفین سمجھ نہیں آتی, پی ڈی ایم کے اندر ایک بندے کے لیے آپ سارے اکٹھے ہو گئے, بندہ سائڈ پہ آپ تتر بتر ہو گئے اور اب مخالفین بن گئے. یار یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے نا. یہ وقت ہے, میں بار پوری بار پی ڈی ایم جو ہے 16 مہینے وہیں سے مشورے لیتی رہی ہے. یس ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی. اب the question ہے, ہمیں چاہیے ایک یونٹی. نواز شریف نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھو میں انتقام کے لیے آیا, obviously ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی
जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी आई, कुछ जर्नल्स एंड ऑल दैट, तो उन्होंने अब रिटरेट कर दिया. अगर ये कोई और कहता, वो कहता है यू टर्न मार दिया. द क्वेश्चन इज, कर दिया तो आगे चलो. अब हम वो कहते हैं ना, मुर्दों को उठा के उनको मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं. ये वक्त नहीं है. हम इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है. महंगाई बदतरीन से बदतरीन हो गई है. 93% आज आप देख लो कि गैस की प्राइसेस ऊपर हो गई हैं. ये कैसे सरवाइव करेंगे? लेकिन ये गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं है, ये वर्ल्ड प्राइसेस का है. और वर्ल्ड प्राइसेस के साथ आपकी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मीडिया की, ये सफर कर रही है. क्योंकि इसका तो सर्वाइवल ही एडवर्टाइजिंग के अंदर है. मार्केट के अंदर एडवर्टाइजर बैठा कोई नहीं है. तो हम कैसे अपने इस इंडस्ट्री को चलाएंगे? सो वी हैव टू लुक एट ऑल एंगल्स एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी कि हम इम्प्रोवाइज कैसे करें. मैं हमेशा कहता हूं कि हम बन गए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तनकीदिस्तान. हर जगह तनकीद और तनकीद के अलावा हमको बात ही नहीं करते. पीजे मीर साहब, नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं. आपने भी देखा होगा, बड़ा ग्रैंड उनका इस्तकबाल किया गया है. उन्होंने बड़ा अच्छा एक नो निकाती झंडा भी पेश किया और स्पीच बड़ी ज़बरदस्त की. उन्होंने कहा कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, सब साथ मिलकर चलूंगा. तो क्या लगता है, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलेंगे मुल्क के लिए? चलना पड़ेगा. देखो, सियासत के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी, मैंने तो बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि इनका तो वो कहता है ईंट का वैर है. अगला वर्ड नहीं यूज करता, ईंट का वैर. समझिए ना आप. तो द क्वेश्चन इज कि अगर वहां आप जोड़ के कर सकते हैं तो ये क्या है यार? अगर वो एक हो सकते हैं तो ये भी एक हो सकता है. ये हो सकता है. सियासत में जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा कहती हैं, देखो सियासत के अंदर इंटरेस्ट होते हैं, फ्रेंडशिप्स कोई नहीं होती हैं. आपने कोलिशन में भी आप गए थे, ऑपोजिशन में भी इकट्ठे अलग रहे हो. आज भी वही शुरू हो गई है बात. क्योंकि जब बात आती है अवाम की, तो हर एक अपना अपना एक मैंडेट होता है. आपने एक पावर शो देख लिया, कल बिलावल भी कोई पावर शो कर देंगे, तो आपको बाकियों को भी अलाउ करना चाहिए. तो मीर साहब, जैसे तारीख में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो अब जो अगला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो आप कब होता देखते हैं? और अगर ये होना चाहिए तो किस जानिब से इनिशिएट होना चाहिए? आपने ये बात की, मैं वहीं बैठा था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था. और मुझे अभी तक याद है कि मैं खड़ा था, आई थिंक बेनजीर भुट्टो के पीछे. तो उन्होंने शेर रहमान को बुलाया कि गलती होगी उसके अंदर, और फिर उसको अमेंड करके लेके आए. एंड देन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइन. एंड आई पुट द फर्स्ट क्वेश्चन कि बेनजीर और नवाज शरीफ दोनों को, क्यों जी अब ये म्यूजिकल चेयर्स भी होगा? तो बेनजीर ने कहा ना नहीं होगा. तो मैंने नवाज शरीफ से पूछा, मैंने कहा जी आपके जो लोग छोड़ के इधर उधर चले गए? तो उन्होंने कहा जो जबरदस्ती चले गए उन पे सोचा जा सकता है, लेकिन अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं. लेकिन कॉम्प्रोमाइज आप दोनों ने कर लिया, चार्टर डेमोक्रेसी साइन कर दी. फिर वो पीसीओ के जजेस के अंदर मुझे दिखाते हैं, आई हैव द ओनली कॉपी ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी जो बाहर है, इन अ पैम्फलेट साइन बाय बोथ द पीपल. मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रोग्राम के अंदर. जरूर. बट द क्वेश्चन इज कि क्या हमने कुछ सीखा है सबक से? नहीं. हम राइवल, एक मिनट में दोस्त हैं, दूसरे मिनट में राइवल्स हैं, और ऐसे ऐसे केसेस इंस्टीट्यूट करते हैं एक दूसरे पे, आप अंदाजा नहीं लगा. नवाज शरीफ पे देखो क्या क्या केसेस इंस्टीट्यूट कर दिए. आपने बेनजीर पे देख लो, जरदारी पे देख लो, आज इस पे चेयरमैन PTI को देख लो. हम क्या करते हैं अपने आप पे, वो कहते हैं ना, खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं. इनफ इज इनफ. Let's talk about our state. Let's talk about the people of Pakistan. सर, एक और पॉइंट है, साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लगा दी गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि कानून का दोहरा मयार है. एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है और एक तरफ जो है हमें सजाएं दी जा रही हैं, फर्द जुर्म लगाई जा रही है. क्या समझते हैं आप कि वाकई ऐसा है? इसके अंदर बड़ा सिंपल सा एक आंसर है. The world is watching. The world knows what's right and what's wrong. Simple as that. कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान का कभी भी स्टेट सीक्रेट्स जो है नहीं डबल्ज करेगा आगे. वो अंडर द सीक्रेसी एक्ट वो नहीं करेगा. दिस इज अ पब्लिक पेपर भाई. दिस इज नॉट अ सीक्रेट पेपर. दिस इज अ साइफर. हाँ, सिक्योरिटी के अंदर कोई बात हो उसके अंदर नो माफी. नवाज शरीफ पे कितनी तनकीद हुई, नवाज ने कहा मैं ये करूंगा, वो नेवर हैज ही एवर डिवल्ज एनीथिंग सीक्रेट. हर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. तो अगर ये होगी तो इन फ्यूचर इसका रिपरकशन क्या होगा? जो भी वजीर आज़म आएगा, फिर उसको हमारी जो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर नो बेसिस के ऊपर उनको इंफॉर्मेशन देंगी कि कल जाके ये फिर पब्लिक जलसों में कर देंगे. आई डोंट थिंक दिस विल हैपन.
आई डोंट थिंक दिस विल हैपन एट ऑल. सब प्राइम मिनिस्टर वतन होते हैं. हाँ, पॉलिटिकली आपने एक दूसरे को सबको रगड़ा हुआ है, तो ये रगड़ना कर दे आप एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सियासत पर उस पर अपना इन डिटेल तज्जिया पेश किया. आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से. अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें.